નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। नमस्कार मित्रों, आज आपणे धोरण 8 नी नवी स्वाध्याय पोथीना भाग नंबर 1 नी अंदर गणित विषय में चालो याद करिए एटले के पाना नंबर 23 થી 25 सुधीनुं संपूर्ण सोल्यूशन छे ए आपणे जोवाना छीए। अगाऊ आपणे आ चेनल पर पाना नंबर 1 થી કરીને 22 सुधीनुं सोल्यूशन छे ए मूकेलुं छे, तमे न जोयुं होय तो जोई लेजो અને हजी सुधी जो आ चेनलने सब्सक्राइब ना करी होय तो सब्सक्राइब कर देजो અને સાથે સાથે बेल आइकन दबावी देजो जेना कारणे अमारा नवा विडियोनी तमने अपडेट छे ए मळती रहे અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો। તો ચાલો આપણે હવે શરૂઆત કરીએ છીએ મહાવરાની जे तमने आपेलू है आनी अंदर। तो महावरो जे छे प्रश्न 1 जे छे एमां गुणाकार करो ए रीतना तमने आपेलू है। तो तमे अहींया कने जोई शको छो कि सौथी पहलो प्रश्न जे आपणे आपेलो छे 2/5 गुण्या 5। तो अहीं तमे जोई शको छो अंशनो गुणाकार अंशमां थशे एटले के 2 गुण्या 5 અને છેદમાં 5 आवशे तो 5 5 उड़ी जशे तो जवाब मळशे 2। चलो एना पछी बीजा प्रश्ननी वात करीए 3/4 गुण्या 4/3। तो उपरनो गुणाकार छे ऊपर थशे एटले 3 गुण्या 4 ने 4 गुण्या 3, पछी 3 3 उड़ी जशे अने 4 4 पण उड़ी जशे तो जवाब छे ए अहींया कने वधशे 1। बधाय उड़ी जशे तो कांई न वधे एटले अहींया कने जवाब आपणो आवशे 1। तो आ रीतना तमे जोई शको छो गुणाकार जे छे अपूर्णांकने आपणे करवाना होय छे। चलो त्रीजा प्रश्ननी वात करीए तो 1.3 गुण्या 4। तो सौथी पहला अहींया कने मिश्र संख्या छे आ मिश्र संख्या ने आपणे सादा अपूर्णांकनी अंदर फेरववी पड़शे। तो तमने खबर छे 4 एका 4 वत्ता 3 એટલે 7 અને 7/4 ગુણ્યા 4। હવે તમે જોઈ શકો છો 4 4 છે ઉડી જશે તો જવાબ આપણો મળશે 7। तो आ रीतना जे छे ए आपणे सौथी पहला मिश्र संख्या में आपेलू होय तो सादा अपूर्णांक में फेरवी अने आपणे करवू पड़शे। तो चलो अहींया कने जोईए हवे 6 गुण्या 2/3। तो अहींया कने 6 नो मतलब शुं थशे तो 6 ने आपणे आ रीतना लखी सकीए कि 3 गुण्या 2 गुण्या 2/3। तो आपणे 6 ना आ रीतना अवयव पाडी दीधा 3 गुण्या 2। हवे 3 3 छे ए उड़ी जशे तो उपर वधशे अहींयाथी 2 અને बाकीना जे छे अहींयाथी 2 वधशे એટલે 2 गुण्या 2 तो जवाब आवशे 4। चलो एना पछी नेक्स्ट 5मा प्रश्ननी आपणे वात करीए जेमां 2 गुण्या 2/3 गुण्या 2.1/3 आपणे आपेला छे। तो जोई शको छो सौथी पहला 2/3 एमने राखशुं। आ मिश्र संख्या छे एने आपणे सादा अपूर्णांक में फेरवी दઈએ तो 3 2 6 वत्ता 1 એટલે 7 तो 7/3 अहींया आपणे मळशे। हवे अहींया कने जोई शको छो तमे अहींया कने अंशनो गुणाकार अंशमां थशे એટલે કે 2 गुण्या 7 એટલે 7 2 14 અને 3 गुण्या 3 છેદનો ગુણાકાર છેદમાં એટલે 9। હવે આને આપણે મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવી દઈએ તો અહીંયા મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવશો એટલે કે 14 નો ભાગાકાર 9 સાથે 9 વડે કરશો તો અહીંયા કને જવાબ મળશે 1.5 તો આ રીતના આપણે સાદા अपूर्णांकने मिश्र संख्या में फेरवी सकीए अने मिश्र संख्या ने सादा अपूर्णांक में आपणे फेरवी सकीए। जे तमे शीखी गया छो एनो अहींया कने तमने पुनरावर्तन स्वरूपे अहींया आपेलुं छे। चलो छठा प्रश्ननी आपणे वात करीए तो 2/7 गुण्या 7/9 आनो गुणाकार आपणे करवानो छे। तो तमे जोई शको छो 7 7 छे उड़ी जशे सीधा तो जवाब आपणे अंशमां मळशे 2 અને છેદમાં મળશે 9 એટલે કે 2/9 આપણને જવાब મળશે। चलो 7मा प्रश्ननी आपणे वात करीए जेमां तमने 3/8 गुण्या 6/4 वधशे। तो अहींया कने तमे आपणे जे छे 6 ना अवयव पाडी दीधा छे 3 2 6 ए ज रीतना 4 ना अवयव पाडी दीधा छे 2 गुण्या 2। तो अहींया कने तमे जोई शको छो आ रीतना आपणे पहेलाने नथी पण अहींया कने बीजामां 2 2 उड़ी जशे तो 3/2 बचशे अहींया कने। तो हवे उपर जे छे अंशनो गुणाकार आपणे अंशमां करीशुं तो 3 गुण्या 3 એટલે 9 थशे અને 8 गुण्या 2 એટલે 16 थशे तो 9/16 આપણને जवाब मळी जशे। चलो 8मा प्रश्ननी बात करिए तो 8मा प्रश्ननी अंदर 9/5 गुण्या 3/5। तो अहींया पण ए ज रीतना अंशनो गुणाकार अंशमां એટલે કે 9 गुण्या 3 અને છેદનો ગુણાકાર છેદમાં એટલે કે 5 गुण्या 5 એટલે આપણને જવાબ મળશે 27। ऊपर अंशमां અને નીચે છેદમાં મળશે 25 એટલે 27/25। हजी तमे आने मिश्र संख्या में फेरवવું हो तो તમે ફેરવી શકો પણ આટલો જવાબ હોય તો પણ તમારો સાચો છે। 1/3 ગુણ્યા 15/8 છે તો 15 ના આપણે અવયવ પાડી દીધા છે 3 ગુણ્યા 5। तो તમે જોઈ શકો છો 3 3 છે એ ઉડી જશે તો ઉપર અંશમાં જે છે એ 1 અને 5 એટલે 1 ગુણ્યા 5 એટલે 5 અને છેદમાં જે છે એ 8 રહેશે એટલે 5/8 આપણને જવાબ મળશે। ચલો 10મા પ્રશ્નની વાત કરીએ તો 11/2 ગુણ્યા 3/10। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 11/2 એટલે કે અંશનો ગુણાકાર અંશમાં 11 ગુણ્યા 3 એટલે 33 અને 2 ગુણ્યા 10 એટલે કે 20 જવાબ આવશે। તો 33/20 જવાબ મળશે। હવે એને મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવશો એટલે કે 33 ને 20 વડે ભાગાકાર કરીશું તો આપણને જવાબ મળશે 1.13/20।
ચલો એના પછી અહીંયા કને તમે આ રીતના મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવી શકો છો. આપણને ખ્યાલ છે, આપણે શીખી જ ગયા છીએ, એટલે તમને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવી જશે ભાગાકાર કરવાથી કેવી રીતના આપણે 1.13/20 જવાબ મળે છે. તમે બધાએ સમજો જ છો. ચલો એના પછી હવે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન તરફ આપણે જઈએ. પ્રશ્ન 2 તમને ભાગાકાર કરો એમાં આપેલું છે. અત્યાર સુધી આપણે અપૂર્ણાંકના ગુણાકાર વિશેની વાત કરી લીધી છે. હવે આપણે વાત કરવાની છે ભાગાકારની. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 12/3/4. હવે ભાગાકાર માટે કોઈ સ્પેશિયલ રીત નથી, એટલે ભાગાકારની પ્રક્રિયાને આપણે ગુણાકારમાં ફેરવવી પડે, અને ગુણાકારમાં ફેરવીએ તો એના પછીની એટલે કે જે નિશાની હોય એના પછીની જે સંખ્યા છે એ આપણે વ્યસ્ત સંખ્યા લખવી પડે, એટલે એને ઉલટું કરવું પડે. તો અહીંયા 3/4 થઈ જશે 4/3. તો હવે અહીંયા 12ના અવયવ પાડી 4 × 3 તો 3 3 ઉડી જશે. તો ઉપર જે છે એ શું બચશે? તો 4 × 4 અને છેદમાં કાંઈ નહીં બચે એટલે કે 1. તો જવાબ મળશે 4 × 4 એટલે કે 16. છેદમાં 1 આપણે લખવાની કાંઈ જરૂરિયાત હોતી નથી. ચલો પ્રશ્ન 2ની વાત કરીએ તો 16/5/6. તો અહીંયા કને પણ જોઈ શકો છો 16 ભાગાકારની નિશાની બદલાવી દઈ ગુણાકારમાં, તો અહીંયા કને વ્યસ્ત સંખ્યા થઈ જશે એટલે કે 6/5 આવી જશે, ઉલટું થઈ જશે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો અંશનો ગુણાકાર અંશમાં કરીશું એટલે 16 × 6 એટલે કે 16 × 6 = 96. તો આપણને અંશમાં 96 મળશે અને છેદમાં વધશે 5. હવે આનું આપણે મિશ્ર સંખ્યામાં રૂપાંતર કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે 19/50 = 95. તો અહીંયા કને 19 આવશે અને 1 વધશે તો 1/5 એટલે 19.155 આપણને છેલ્લો જવાબ જે છે એ મળશે. આ મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવતા આપણે અગાઉ પણ શીખી ગયા છીએ અને હમણાં ગુણાકારના દાખલાઓમાં પણ આપણે જોઈ લીધું. ચલો ત્રીજા પ્રશ્નની વાત કરીએ તો ત્રીજા પ્રશ્નમાં 2/5/11/2. તો અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો 2/5 એમને રહેશે. ભાગાકારની નિશાની છે એને ગુણાકારમાં બદલાવી દેશું તો અહીંયા કને આની વ્યસ્ત સંખ્યા થઈ જશે એટલે 2 ઉપર અને 11 નીચે આવી જશે. તો આ રીતના 2/11 છે એ થઈ જશે. તો હવે આપણે અંશનો ગુણાકાર અંશમાં કરીએ એટલે 2 × 2 = 4 અને 5 × 11 કરીશું તો 5 × 11 એટલે 55. તો આપણને જે ફાઇનલ જવાબ મળશે એ શું મળશે? તો 4/55. આવી રીતના આપણને જવાબ મળશે. ચલો આપણે વાત કરીએ નેક્સ્ટ ચોથા નંબરના પ્રશ્નની 16/5/6. તો અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો 16ને આપણે એમને રાખશું, ભાગાકારની જગ્યાએ ગુણાકાર કરીશું અને 5/6 છે એની જગ્યાએ શું થઈ જશે? 6/5. અગાઉ આ દાખલો ચોથા નંબરનો દાખલો જે છે એ અગાઉ આપણે આવી જ ગયો છે અને સેમ દાખલો છે. અહીંયા કને એ જ રીતના ગણાશે, તમે જોઈ શકો છો. છતાં આપણે જોઈ લઈએ. અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો 16 × 6 અંશમાં થશે એટલે કે 16 × 6 = 96 અને છેદમાં એને 5 રહેશે. તો 5 જે છે એમને રહેશે 96/5 અને આનું આપણે મિશ્ર સંખ્યામાં રૂપાંતર કરીશું તો આપણને 19.155 જવાબ જે છે એ મળશે. આપણે હમણાં જ જે અગાઉ આમાં દાખલો જોઈ જ લીધો છે, કદાચ બીજા નંબરનો દાખલો જે છે એ આવો સેમ ટુ સેમ 4 નંબરનો એક જ છે. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ પાંચમા પ્રશ્નની તો 3.155 ભાગ્યા 1.2/3. તમે જોઈ શકો છો આ બંને મિશ્ર સંખ્યાઓને પહેલાં સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવવી પડશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 3×15 વત્તા 1 એટલે કે 16 અને 16/5. એ જ રીતના અહીંયા ભાગાકાર છે તો ભાગાકાર જ રાખીએ છીએ આપણે. અત્યારે ખાલી મિશ્ર સંખ્યા અને સાદા સંખ્યા તો 3 × 3 અને વત્તા 2 એટલે 5. તો અહીંયા લખી દઈશું 5/3. હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો હવે આપણે અહીંયા નિશાનીને ફેરફાર કરીશું, ભાગાકારમાંથી ગુણાકાર બદલાવીશું. તો પહેલી સંખ્યા 16/5 એમને રહેશે. ગુણાકાર છે એ ભાગાકારની જગ્યાએ થઈ જશે તો 5/3ની જગ્યાએ 3/5 એટલે કે ઉલટું થઈ જશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે ઉપરનો ગુણાકાર ઉપર અને નીચેનો ગુણાકાર નીચે આપણે કરીશું. તો 16 × 3 એટલે 16 × 48 અને 5 × 5 એટલે 25. તો આવી રીતના આપણને જવાબ મળશે. હવે આપણે મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવી દઈએ તો મિશ્ર સંખ્યામાં આપણને 1.23/25 જવાબ મળશે. કારણ કે 48નો આપણે 25 વડે ભાગાકાર કરીશું તો આપણને આ રીતના જવાબ જે છે મિશ્ર સંખ્યામાં મળશે 1.23/25. છઠ્ઠા પ્રશ્નની વાત કરીએ 3.1/4. તો અહીંયા કને આને મિશ્ર સંખ્યામાં આપણે ફેરવી દઈશું. તો અહીંયા કને 3 × 2 = 6 વત્તા 1 એટલે કે 7/2 અહીંયા આપણને જવાબ મળશે. અને સાથે સાથે અહીંયા કને ભાગાકાર છે અને ગુણાકાર કરી દઈએ 4 છે તો 4ની જગ્યાએ આપણે લખી દઈશું એનો વ્યસ્ત સંખ્યા આવશે 1/4. તો ઉપરનો ગુણાકાર ઉપર થઈ જશે 7 × 1/2 × 4 એટલે 7 × 7 અને 4 × 2 = 8. તો આપણને જવાબ મળી છે 7/8. ચલો એના પછી સાતમા નંબરના પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ તો એમાં તમને આપેલું છે 3/5 ભાગ્યા 1/2. તો અહીંયા કને ભાગાકાર જે છે એને જ ગુણાકાર કરવાનો છે, બાકીનું બધું બરાબર છે. તો 3/5 ગુણાકાર થઈ જશે એટલે 1/2ની જગ્યાએ શું થઈ જશે? 2/1. તો ઉપર અંશનો ગુણાકાર હવે અંશમાં થશે એટલે કે અહીંયા કને 3 × 2 આપણે લખશું અને
છેદમાં છેદનો ગુણાકાર થશે એટલે કે 5 ગુણ્યા 1 લખશું. હવે 3 દુ 6 થશે અને 5 એકા 5 થશે એટલે કે 6/5 જવાબ મળશે. અને મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવશું તો મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવતા આપણને એનો જવાબ જે છે એ 1.1 મળશે, કારણ કે 6 ને તમે 5 વડે ભાગશો તો આ રીતના તમને જવાબ મળશે 1.1/5. ચલો અહીંયા તમે ભાગાકાર કરતાં તમને આવડે છે. 5 એકા 5 ઉપર 1 આવશે અને 1 શેષ વધશે તો એ રીતના આપણે લખી દઈશું. છઠ્ઠા પ્રશ્નની વાત કરીએ છીએ. 5/6/2. તમે જોઈ શકો છો રકમ તમને આપેલી છે. આપણે એ જ રીતના અહીંયા કને ભાગાકારની જગ્યાએ ગુણાકાર કરીશું. 5/6 એમને એમ રહેશે, ભાગાકારની જગ્યાએ ગુણાકાર. 2 છે તો 2ની વ્યસ્ત સંખ્યા આવશે 1/2, તો આપણે અહીંયા કને 1/2 લખી દઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો 5 ગુણ્યા 1 અંશમાં અને 6 ગુણ્યા 2 છેદમાં આવશે. તો 5 ગુણ્યા 1 એટલે 5 એકા 5 અને 6 દુ 12 એટલે 5/12 જવાબ મળશે. તો 9મા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ તો 9મો પ્રશ્ન જે છે તમે જોઈ શકો છો 2.1/3 ભાગ્યા 3/5. તો આને આપણે મિશ્ર સંખ્યા છે એને સાદા પૂર્ણાંકમાં ફેરવી દઈએ તો 2 દુ 4, 4 ને 1 5, તો અહીંયા કને 5/2. ભાગાકાર છે એને ગુણાકારમાં ફેરવી દઈએ તો ઉલટું થઈ જશે. 3/5 છે એની જગ્યાએ 5 ઉપર આવી જશે અને 5/3 થઈ જશે, ઉલટું થઈ જશે એટલે કે વ્યસ્ત થઈ જશે. તો 5/3 લખીશું. હવે અંશનો ગુણાકાર અંશમાં એટલે કે 5 ગુણ્યા 5 અંશમાં આવશે અને છેદમાં 2 ગુણ્યા 3 આવશે. હવે 5 ગુણ્યા 5 એટલે 25 અને 2 ગુણ્યા 3 એટલે 6, તો 25/6 આપણને મળશે. હવે એને આપણે મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવી દઈએ એટલે કે 25નો 6 વડે ભાગાકાર કરીશું તો 4.1/6 જવાબ મળશે, કારણ કે 6નો ભાગાકાર કરીએ તો 6 ચોક 24 અને 1 શેષ વધશે એટલે 4.1/6. ચલો, તો આ રીતના આપણે જવાબ જોઈ લીધો છે. એના પછી આપણે વાત કરીએ છીએ 10મા પ્રશ્નની. તો 10મા પ્રશ્નમાં તમને 5.1/6 ભાગ્યા 9/2 જવાબ રકમ તમને આપેલી છે. તો હવે જોઈ લો. સૌથી પહેલાં મિશ્ર સંખ્યામાં 5 × 30 ને 31/6 ગુણ્યા ઉલટાવી દઈશું. અહીંયા કને 9/2ની જગ્યાએ આપણે લખી દઈશું 2/9. હવે અહીંયા કને 6ના જે છે આપણે અહીંયા જોઈ શકશો વ્યસ્ત સંખ્યા લખી દીધી છે આપણે એની ઉલટાવીને. હવે 6ના છે અવયવ પાડી દઈશું. 6 એટલે કે 3 દુ 6 થાય એટલે 2 ઉડી જશે એટલે ઉપર જે છે અહીંયા કને કાંઈ નહીં વધે એટલે 31 ગુણ્યા 1 વધશે ને અહીંયાથી વધશે 3 અને 3 ગુણ્યા 9. તો આપણે આ રીતના અંશનો ગુણાકાર અંશમાં અને છેદનો ગુણાકાર છેદમાં લખી દઈશું. હવે 31 ગુણ્યા 1 એટલે કે 31 એકા 31 અને 3 નવા 27. તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો કે આને મિશ્ર સંખ્યામાં આપણે ફેરવીએ તો 1.4/27 જવાબ આપણને મળશે. તો આ રીતના આપણું અહીંયા સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે એ પૂર્ણ થાય છે. જરૂર પડે ત્યાં વિડીયોને સ્ટોપ કરજો, ચેનલને લાઇક કરી દેજો, હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, બેલ આઇકન દબાવી દેજો. ફરીથી પાછા આપણે નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમે બધા મસ્ત રહો, તંદુરસ્ત રહો.